салому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. мавзӯи имрӯзаи мо модари хушназарам, ҳар назарам ҳадияи туст унвон гирифтааст. имрӯз мо меҳрнома рози дили худро ба азизтарин инсон, шахси маҳбуб, меҳрубон, ғамхори беминнат ки номаш модар аст ифшо мекунем. имрӯз мо бесабаб студияи печтоби замонро бо анаин расмҳо, асарҳои рассомони ҷавон оро надодем. Ин хеле рамзӣ аст, босабаб аст ва ҳар як расме ки инҷо гузошта шудааст як мавзӯъу мундариҷаи албатта худро дорад ки ҳамаи он бо номи модар тавъам аст. ва ман пеш аз ҳама аз устоди устодон, устоди Мони Қаламони на танҳо вилоят балки кишвар аз шумо устод хоҳиш мекардам ки анаҳамин расмҳое ки имрӯз дар студияи мо гузошта шудааст, мазмуну муҳтавову мундариҷаи онро ба мо шарҳ диҳед. Ин асарҳо маҳсули дастранҷи шогирдони шумо ҳастанд. хуб, марҳамат, шумо метавонед аз ҷой нишаста ё ин ки назди ҳамин расмҳо рафта ҳам ҳатто гуфтанатон мумкин ҳа. Албатта, бемалол. факултети санъати тасвирӣ ва технология яке аз факултетҳои донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Аллома Бобоҷон Ғафуров мебошад, кадоме ки ба тарбияи эстетикии насли навраси имрӯза камари ҳиммат бастааст. аз рӯи асарҳое ки шогирдони моён пешкаши намоиши идонаи имрӯза карданду ба модарон вобастагӣ дорад, ман аз ҳамин асар саркардани ҳастам. дар асл ибораи модар ба инсон аз он дақиқае сабт мешавад ки ӯ соҳиби фарзанд шавад. мана ин нишони он ки инсон ба як рӯзи муроди фарзанддорӣ расидааст. урфу одати халқи мо бисёр аст. яке аз урфҳо ҳамин ки гаворабандон дар вақти кӯдакро ба гавора бастан шахси наҷиб, шахси табаррукиеро дар расми модаркалонҳо даъват мекунанд то ки онҳо дуои модарӣ диҳанд ва боварӣ дорам ки дар таги сари ин кӯдак ва бистари ин кӯдак аз меваҳои арзан, аз меваҳои дигар чизе ки шумории хело зиёд дораду он ҳам рамзист ва ба ин кӯдак ҳаёти пурнишод ва умри дарозро орзу мекунанд. мана дар ин ҷо модаркалон дар ҳузури хоҳарон мебинед, ҳатто дар ин ҷо дар дасташ нон гирифта истодааст. нон рамзи офтоб, гармӣ. умуман орёи наҷот ки ҳастем аз қадим ки мо аллопарасту офтоб барои мо як чизи нурпошанда асту зиндагии моро гарм мекунад, кӯдакро аз дақиқаҳои аввали ба гавора бастанашон дар он ҷо рамзи офтоб ё ин ки нон ҳам ҳаст. нон аз як ҷиҳат ин ризқ ҳам ҳаст барои кӯдак, барои он ки зиндагиаш бо ризқ бошад, бо хушии хурсандӣ гузарад. дар ҳамин ҷо ва ҳатто дар сари болини ҳамин кӯдак дар гаҳвора ҳам хуб дар бештари маврид ин албатта урф аст, нон гузошта мешавад. нон бар ин азиз шавад. баъзе модарон китоб мегузоранд, чоркитоб мегузоранд, ё ин ки олим шавад, доно шавад, чақхон шавад. баъзе одамо кор мегузоранд то ки ҷасур шавад, ватанро, модаронро муҳофизат кунад. рамзи ҳархела дорад. мана ба асари дуюм гузарем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои эҳё кардани ҳунарҳои мардумӣ қарору қоидаҳои қонунҳои махсусро қабул кардагӣ. дар ин ҷо албатта рамзи асосиро дар ташвиқот бурдан ва амалӣ гардондан, баъзе ҳунарҳои кӯҳнашударо эҳё кардан, дар ин ҷо нақши модар хело баланд ҳаст. чунки агар мо ба ин асар назар кунем, шояд ин кас Зульфия Баҳриддинова ҳастанд. мана дар ин ҷо албатта яке аз рамзҳои маҳорати баланди санъати кашидадӯзӣ доштагӣ муаллима Баҳриддинова одами дунё шинохта асарҳои он касро дар намоишгоҳҳои дунявӣ бисёр одамон дида ҳаловат бурдагӣ. мана дар ин ҷо модаркалон аз рӯи он ки дар чашмашон аз сабаби он ки ин кас нури чашмашон паст шудагӣ, гарчанде ки калонсол бошанд, барои ояндаи келинашон ва набераашон, барои ҳунари ҳамин сӯзани дӯзиро ёд додан, ҳамин корро пеш гирифтагӣ. бояд гуфт ки дар дунёи қадим духтарони тоҷик то рӯзе ки ба воя мерасанду тӯй мешаванд, онҳо дасти худқадӣ бо сӯзани дӯзӣ
سوزنیایی که خودشان تویانه می شود خودشان تیار میکردن. اینه بینید که برای یک سوزن داشتن چندین هزار مراتب سوزن ها رو گذراندن در کار و در آنجا مادر کلان ها میگن که نبیرشان دخترشان میگن که هر یک سوزنی تو میزده با آرزوی هوسی نیک انسانی شدنش در کار. در همین وقت هم خیالت به همین را نگاه دار که تو برای بخت و سعادت آینده خودت دختاسی. ببینید حتی مادران تاجیک همین سوزن زنی رو برای تربیت درستی فرزند استفاده میبردگی. البته وقتی که دختران وقتی خالی داشتن یا خالی میدارن، در قدیم اصلا دختران بهار که شد برای آنکه زیب و زینت دختریشان بلند شوند نعتگی مجنون بید میرفتن. از همان نوعی که نوده های مجنون بید کنده به نوعی که موی خودشان پیتبندی میکردن، آرزو میکردن که عصبی با آنکه برگهای مجنون بید خیلی دراز هست، دخترها هم آرزو میکردن که موی سری من هم تا پایان رفته رسد. موی در حقیقت موی درست این حسن زن است. التجا دارم که مویت را مبور، کاکلانی مشک بویت را مبور. همین خیلی گپ ها بود. من اکنون دختران با آرزوهای نیک انسانی، کاکل بافی، خوشی خرسندی، فرض کردیم کودکی می، جوانی می، در یک روز مبارک به واقع میرسند و هم روز مبارکی عائله داری می آید. این روز است. ببینید از کودکی سر شد، همه هنرها را یاد گرفتن، از زندگی و تیار شدن. اکنون در اینجا ما خواستیم با شاگردان همین خیلی رمز داده شده که البته در وقت فرزند خصوصا دختر به روز مراد بخت خودش رسیدن، مادر در دلش، در اینجا گرچنده خودی مادر رقص کردستگیش نه، در اینجا تصویری مادری رقص کرد کلانسالی، مادری کلانسالی رقص کردستگی را نشان داده. یعنی احساس باطنی مادر نیز انعکاس کرده است. رقصی باطنی وای. بنابراین در اینجا کلین با خواهرش لباسهای بهترین، صافترین، سفید را، پاکیزی را برای نشان دادن لباسهای عروسی پوشیده استاده است. و خواهرچه که اینها را تیاریشان را دیده است که حالا طول کشیده است و پرده را کشاده، مهمانهای بته آمده را نظر کرده به اینها خبر داده است. به فکرم که سال تیزانیتان وقت گذشته است. سلامت باشتن خواهران عزیز. سلامت باشید. تشکر. خواهران عزیز، با حضور شمایان، همه مادرانی که فصل بهار نصیب کرده و بهارشان برسیدن، از خدا التجا میکنم که در نوبت اول همه مادران، همه خواهران، همه دخترچه های خردی که در آینده مادر میشوند، تنشان صحت، خاطرشان جمع، دلشان بیغم باشد. بزرگی مادر را من در همین میبینم که او خونی سرخی بدن خود را با قدرت مادری بر رنگ سفید تبدیل داده، همچون شیر کودکش به حج میکنه. الهی مادران سلامت باشید. تشکر زیاد استاد. تشکر سلامت باشید. وصف زن مادر رو رسومان در اثرهایشان، در رسمهایشان، شاعران در شعرهایشان، نویسندگان در پویست و رمان و حکایه هایشان، خب حافظان در سرودهایشان تجسم میکنند. اکنون شما اون نفری هستید که واقعا هم با فعالیت کاری شما، با حیات و روزگار و زندگی و فعالیت زنان و مادران در مجموع بانوان خیلی توأم علاقمندی دارد واقعا. و ما هر باری که در این برنامه، در این استودیو برنامه های خود را تهیه میکنیم، همیشگی از مشکلات خب زنها بانوان یادآور میشویم و در ردیف آن حتما از موفقیت آنها نیز گفتگو هم میکنیم. خب مرحمت، امروز ما بیشتر فرصتی است که تا از قدر و منزلت زن مادر بسیارتر گفته باشیم. تشکر زیاد. میخوام اینجا سخن خود را با مصرع‌های استاد فرزانه آغاز کنم، چون ما در روز بهار نازنین قرار داریم، ایام شکفتن‌های طبیعت، روز عرفه روز مادر قرار داریم. بهار بر تو مبارک باد ایا بهار ترین، خدا همیشه تو را یار باد و یارترین. پیش از همه از فرصت استفاده برده تمام بانوان سربلند تاجیک را با
فرارسی فصل زیبای سال، بهار و روز مادر تبریک و مبارکباد می نمایم. برایشان پیش از همه تنصیحتی، خانه آبادی، سعادتمندی و تمام خوشی های زندگی و روزگار را آرزو می نمایم. اینجا درست قید کردید معلم عزیز، امروز بانوان یک قوه خیلی هم بزرگ جامعه هستند. با به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اولین فرمانی که از جانب پیشوای معظم ملت قبول گردید این هم باشد فرمان درباره بلند برداشتن مقام و نقش زن در جامعه بود. و امروز همه ما شاهد هستیم که پیشوای معظم ملت در هر یک برآمدهایشان، در هر یک پیامی که همه ساله به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه میکنند، مهر و محبت خود و صمیمیت خود را نسبت زنان و بانوان ابراز می‌دارند و قید میکنند که امروز زنان و بانوان در جامعه یک موقع بلند را صاحب گردیدند و برای پیشرفت جامعه، برای بنیادکاری و سازندگی نقش باریز دارند. و امروز همه ما شاهد هستیم که زنان و بانوان در تمام ساحه ها، شروع میکنیم از وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، و امروز ما دیده استادیم که در خیلی یک وظیفه پرمسئولیت دولتی راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را زن به عهده دارند. امروز زن آموزگار نسل نو را، زن طبیب حاذق، زن کارمند پرشرف مقامات حاکمیت دولتی، سیاستمدار ورزیده در ساحه هم حفظ حقوق، هم ساحه حربی، گوییم خیلی یک فعالیت گسترده، فعالیت نظررس و فعالیت باثمر دارند. و البته این باوری و اعتماد پیشوای معظم ملت نسبت زنان و مادران هست و ما این غمخواری های پیشوای معظم ملت را همه روزه در کار و فعالیت احساس می نماییم و انا همین باوری و اعتماد پیشوای معظم ملت ما زنان و بانوان را نیز وادار می کند که برای اجرا نمودن رسالت اصلی و ازلی خود، یعنی بنیاد عائله سالم، خوشبختی خاندان، تربیه فرزندان صاحب علم و صاحب کسب و صاحب معرفت، که امروز نسلی که برای جامعه واقعا هم نفرسان باشد، فرزندان را در راه نیکی کردن، نکوکاری کردن، در راه وطن دوستی و وطن پرستی تربیه کردن، این محض وظیفه مادر است. و امروز با ما و شما تکیه کرده پیشوای معظم ملت نیز قید می نمایند که زنان و مادران امروز برای اجرا نمودن دو قانون اساسی ملی، این هم باشد قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی و همزمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند است. و چخیلی که در ما میگن واقعا هم امروز زن تاجیک میتواند که هم در عائله داری نمونوی باشد، هم در جامعه مقام، منزلت و نفوذ خود را پیدا کرده صاحب آبرو و صاحب اعتبار گردیده باشد. و همه این پیشروی ها، همه اون موفقیت ها البته امروز از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیک که ما و شما امروز در فضای آزاد، در فضای صلح و آسایشتگی زندگی، کار و فعالیت و عمر به سر میبریم و ما البته باید در پیاده ساختن آن سیاست انسان پرورانه، خردمندانه پیشوای معظم ملت همه سرجم شده در گرد سرور دولت برای باز هم آباد و زیبا گرداندن پیش از همه وطن عزیزمون تاجیکستان محبوب و برای به کمال رساندن فرزندان شایسته، هم از جهت اخلاقی هم از جهت دانش معرفت ناک گردیدن آنها باید همه روز زحمت کشیم، مهنت کنیم و برای شکوفایی وطن عزیزمون یک سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم.
تشکر. سلامت باشید. و اینجا از بس که برنامه ما برنامه ادانه است و بخشیده به روز مادر تهیه می گردد، من از یک نفر بسیار جوانی با استعداد، حافظ خوشصدا، اون نفری که واقعا هم دلی صدها نفر مخلصان خود را تسخیر کردند، با دل و دیدگان آنها جای شدند. خب نظام جان عظیموف را با این برنامه دعوت کردیم. یک سرود بسیار جالب با شعر آن به قلم شاعر بزرگ ما آذرخش تعلق دارد. سرود آهنگش از خود نظام جان عظیموف است. خب مرحمت به برنامه ما خوش آمدید. استقبال می‌گیریم. السلام علیکم مادران عزیز، بانوان ارجمند. من هر کدام شما را با عید مادر، با عید بهار از صمیم قلب مبارکباد میگم. بگذار چون بهار همیشه سبز و خرم باشتند، به شما چشم نرسد. مبارک شود. بهاران از بانوان است، گلزار یاران از بانوان است. دنیای روشن شادی گلشن در روزگاران از بانوان است. زن مادر است و زن خواهر است و زن همسر است. دنیای زیبا با حسنی زنها زیباتر است. زن نوری خانه فیضی زمانه روشنگر است. ماوای زنها از جمله دنیا اولاتر است. دفتران را مادر بیزاده، شهرآفران را مادر بیزاده، نامآورانی دور و زمان ها پیغمبران را مادر بیزاده. با نامی مادر ارکان دولت، در پای مادر گلهای جنت. با رنگ گلها در برگ دلها دستی فرشته مادر نوشته. با رنگ گلها در برگ دلها دستی فرشته مادر نوشته. زن مادر است و زن خواهر است و زن همسر است. دنیای زیبا با حسنی زنها زیباتر است. زن نوری خانه فیضی زمانه روشنگر است. ماوای زنها از جمله دنیا اولاتر است. ماوای زنها از جمله دنیا اولاتر است. تشکر زیاد با نظام جان عظیموف که امروز دعوت ما را پذیرفتند و در این محفل ما در برنامه امروزی پیچتاب زمان اشتراک کرده. خب صحبت ما را، محفل ما را بازم گرمتر نگاه داشتند. تشکر، سلامت باشید. خب برنامه را ادامه میدیم. اصلا وقتی مادر میگوییم هر نفر مادر خود را پیش از همه به فکر شخصی من پیش نظرش میآورد و حتی هرچند خود مادر شدیم یا مادر کلان هستیم، نابسته از این همیشه که پیش مادر خود ما یک فرزند کوچک
хурдсоли модарамон ҳастем. ва агар зиндагии худро, роҳи тайкардаи худро ба хотир оред, пеши назар оред, кадом лаҳзаҳои онро ки вобаста ба модари азизатон аст, шояд имрӯз бо ин ақле ки имрӯз дореду агар баргардонда мешуд, кадом лаҳзаҳоро иваз мекардед? ташаккури зиёд. муҳаббатхон, вақте ки шумо гуфтед ки ана шахсияти модаратонро бо ҳама хислатҳояшон ба хотир оред, ман ба хотир овардам пеш аз ҳама модаркалонҳои худамро. шахсони ниҳоят хиратманд, бо маърифату бо маданият буданд. ду модаркалонам ҳарду ҳам маълумоти олӣ надоштанд. ягон монография нанавиштанд. дар бораи тарбияи фарзанд ягон эҷодиёте надоранд. аммо ҳаёте ки онҳо аз сар гузаронданд, он меҳру муҳаббат, он самимияту садоқате ки дар дили мо набирагонашон парвариданд, дар ботини мо ҳамин чизро ҷой доштанд, ман дар ҳайрат мемонам. ва агар ҳамин хел гуфтам мумкин бошад, шахсони ниҳоят бо маърифат номидан мумкин аст. онҳо бо самимияти худашон нисбат ба оила, бо баландбардоштани арзиши оила, бо баландбардоштани мавқеи мард дар оила кӯдаконро тарбия мекарданд. гирди дастурхон ё ки вақте ки истироҳат мекунем сари як пиёла чой, ё ки ана ҳамин чиз ба ман вақте ки ворид шудем ба ин студия, ба хотирам модаркалонҳоямро оварданд ки ягон бегоҳе набуд ки онҳо рӯзи дароз меҳнат мекарданд, шабона ҳатто шам гиронда, ҳатто ҳамсояҳоро даъват карда ана ҳамин хел кашидадӯзӣ мекарданд. ва дар ботини ҳар як на фақат набирагонашон пеш ҳамин хел буд ки ба фикрам ҳамин ҳозир аз байни мо кам шуда истодааст. ҳатто ҳамсоягон, як фарзанди як ҳамсоя, набираи як ҳамсояро ҳам онҳо тарбия мекарданд. ва дар сари ҳамин кашидадӯзӣ, вақте ки кашидадӯзӣ ба онҳо назар мекунед, ҳамун таҷассумгари орзуҳои онҳо буд. ва онҳо баробари захм задан бо афсонаҳо дар бораи подшоҳу, дар бораи духтари подшоҳу, дар бораи ягон қаҳрамони афсонаҳо, ва ман ниҳоят афсӯс мехӯрам ки ҳамонҳоро навишта намондаем. ин афсонаҳо ҳақиқатан хусусияти тарбиявӣ доштанд. акнун дар бораи модаронам. модарам гуфтан мумкин аст ки олиҳаи ҳусну латофат буданд. меҳру садоқат, самимият, он ҳурмате ки модарам нисбати падарам доштанд, на фақат ману ё ки ҷиянҳояшону хоҳарону додаронашон, шахсоне ки онҳоро мешинохтанд, ҳоло ҳам мегӯянд ки чӣ хел модаратон падаратонро ҳурмат мекарданд гуфта. ва модарам як мисоли аниқ аз он ки модарам ба ман чӣ доданду ман аз он кас чӣ гирифтам, ин он аст ки дар синни 5 солагӣ ман алифборо пурра хонда тамом карда будам. ин заҳмати модарам. модарам ҳам дар кори рӯзгор ниҳоят овора буданд. ҳатто мо гови ҷӯйшоӣ доштем, мегуфтам модаркалонам. модарам рӯзи дароз саҳар аввал ҳама корҳои хонаро саранҷом карда худашон ба коллеҷи омӯзгорӣ ба таҳсил мерафтанд. баъд ман дар хотир дорам вақте ки мо хурд будем, модарам дар шӯъбаи ғоибона таҳсил кардан дар донишгоҳи омӯзгорӣ.
بعد همچون معلمه فعالیت بردم و در کتابخانه دانشگاه هم چند سال کار کردم و برای آنکه سخنهای من فقط از روی مهر فرزندی نشود یک مثال میارم. انا معلم نغز میشناسند که اینجا معلمه های عزیز میشناسند، معلم قیومов خدا رحمتی، معلم قیومов یک بار گفتن معلمه همین مادرتان چه انسانی بزرگ بودن، من تا حال همون مهر مادرتان رو نسبت به دانشجویان تمام کرده نمیتوانم با گفتن. وقتی که دانشجو به کتاب برای کتاب گرفتن می اومد، مادرتان می رفتن آمده کتاب نیست نمی گفتن. بچه جون کتاب هست در ما، این کتابی که شما درخواست کرده ایستادید هست، اما حاضر در دست یگان دانشجو. شما بیاید فلان وقت همین دانشجو همین کتاب باید آورد و من البته برای شما گرفته میمونم. گویان ناامید کرده گسیل نمی کردند، گفته انا همین درباره مادرم همین رو نقل میکردن. بعد از اون که من عائله دار شدم، اون چیزی که من از حیات آموختم این از درسی عبرتی خوشدامنم. خوشدامنم شخصی نهایت سرشته کار بودم. در روزگارداری در محله درباره اون کس گپ میزد و اون چیزی که انا در پخت و پز، در روزگارداری، در صبر و تحمل، این رو من از مادر دویمم از خوشدامنم آموختم و از همه زنهای بزرگسال یا اون کسی که در تربیت من حصه گذار هستند من نهایت منت دارم و خیلی که گفتید کاش میشد لحظه ای که با آنها باشیم و اکنون به قدر آنها که رسیده میتوانیم اظهاری همین مهر و صداقت خود را افاده کرده میتوانستیم. تشکر زیاد معلمه. البته این حیات است، این زندگی است که با یک مجرای خود میرود و اون روزهایی که میروند پس برگردانده البته طبیعی است که نمی شود و بنابر همین این برنامه ما برای اونهایی که ما رو تماشا کرده ایستادند، به خصوص اون نسل جوان، بگذار یک درس عبرت شود. واقعا هم امروز به قدر مادران رسیده باشیم، هر روز از مادر سخن کنیم، خوشگویی نه بلکه حقیقت حال را گوییم، آنچه که هست بیان نماییم، درد دل خود را گوییم. واقعا هم مادر یگانه شخصی است که به ملال و به منت شما را میشنود، غمبرار است، دلبردار است. و بینندگان عزیز، برنامه خود را پس از بخش رکلام ما ادامه میدهیم. با تلویزیون سیمای مستقل یکم پیچ تا به زمان بمانید. مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست. این عنوان موضوع امروزه پیچ تا به زمان است. اینک برنامه امروزه را ادامه میدیم. الحال مهمان برنامه امروزه ما کمالالدین خدای میرگانف، این همان خدای میرگانفی که پدر مشهورشان سراج الدین حافظ بسیار خوش صدا خوب هستند. پسرشان امروز ادامه دهنده همین کار و فعالیت پدر می باشند. این کس الحال خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 10 جماعت دهات یاوه ناحیه باباجان غفورов، همزمان ختم کرده مکتب صنعتی به نام لایق شرالی می باشد و ما می دانیم که شما یکی از غالبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من می باشد و امروز ما شما رو به سبب دعوت نکردیم. برای ما یک نوا در عرفه روز مادر البته اجرا میکنید. مرحمت، ما شما رو میشنویم.
ташаккур. Ва як савол. Мо шуморо ҳамта ҷавоб намедиҳем. Аввал савол, ҷавоб, баъд ҷавоб. Хуб, ҳамин меҳру муҳаббати худро нисбати модари худатон шумо чӣ хел изҳор мекунед? Бо мусиқӣ, бо суруд, шумо кам-кам сурудам мехонед, ман медонам. Чӣ хел ифода мекунед муҳаббати худро нисбати модар? ассалому алайкум барои ҳамаи бинандагон, модарон ва хоҳарони азиз. Аз фурсати муносиб истифода бурда ман ҳамаи модаронро, алалхусус модари худам, модари азизамро бо ин ид табрику муборак гуфта ба онҳо ҳама вақт тани сиҳатро орзумандам ва бояд ки дуогӯи мо бошанд. Албатта. Ва дидед ки модаратон ғамгин, шумо чӣ кор мекунед? дидам ки модарам ғамгин, аввало ман модари азизи худамро ба оғӯш мегирам. چون گفتید دوتارم رو به دست گرفته مادری عزیزم به رقص دعوت میکنم. آفرین. سلامت باشید. تشکر کمال‌الدین. ما از شما امید کلان داریم. بار دیگر خوش آمدید به برنامه امروزه ما. تشکر. خب اکنون ما شما رو از این استودیو خب مرحمت جواب میدیم. تشکر. خوش آمدید، باز آیید. مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست. инак барои болида нигоҳ доштани таби мо шумо ба ин студия аълочи фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ҳофизи хушсадо хунёгари дилҳо Сироҷиддин Худоимерганов даъват шуданд. марҳамат, шуморо ба саҳна даъват мекунам ва аз шумо табрикот ва баъдан як суруди ҷаззобу рақсиро мо интизор. марҳамат, аз ин тараф гузаред. аввало ассалому алайкум ҳозирини муҳтарам, модарони азиз, хоҳарони азиз. ман низ аз номи худам, аз номи тамоми санъаткорон ҳамаи бонувони азизро бо идашон табрик менамоям. барои ҳамаи шумоёни азиз умри дароз, сиҳат, саломатӣ ва хонаободиро орзумандам. илоҳа ҳамеша саломат бошед. گرچه تو یاد زیبا غم نکنی بوی گل
барои Сироҷиддин Худоймирганов низ мо омади корро хоҳон ҳастем. Ташаккури зиёд ки ин маҳфили моро боз як ранги дигар доданд. Ташаккур барои иштирокатон, хушомадед. Хуб, барномаро идома медиҳем ва марҳамат муаллимаҷон. Албатта хуб ман медонам ки ҳар нафар нисбати модари худаш ҳатман як меҳрномаи худро дорад, дар қалбаш як гуфтаниҳои зиёд дорад ва ман бисёр мехостам ки имрӯз як барномаи мо ғайри анъанавӣ, ҳар нафаре ки инҷо нишастааст, новобаста аз касбу кор, синну сол, воқеан ҳам мехостам ҳамин меҳру муҳаббати худро нисбати модараш изҳор кунад. ташаккури зиёд марҳамаҷони азиз. иди бонувон, иди баҳори нозанин ба ҳамагон муборак бошад. дар гулистони адаб омӯзгорам модарам. баъди раъбилоламин парвардигорам модарам. ман ки шогирди дабиристони ишқи модарам. аввалин маъшуқи ман дар рӯзгорам модарам. дар ҳақиқат агар ба ман савол кунед, падару модарам асосгузору поягузори ҳамаи муваффақиятҳои ман ҳастанд, ки ман давомдиҳандаи касбу ихтисоси падару модарам ҳастам. зеро ки падару модарам номзади илмҳои филологӣ, забоншинос ҳастанд, ки аз байни 6 фарзанд 5 писаре ки акоҳои ман ҳастанд, ҳамашон ихтисосҳои дигарро ҷолиб ҳастанд. худатон яке аз акои ман хуршедҷон ҳамкурсу ҳамсабақ ҳастед. бо вуҷуди ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик боз ихтисоси дигар юридикиро, ҳуқуқшиносиро тамом карданд ва фаъолият аз рӯи ҳамон рафта истодааст. ва банда аз рӯи ихтисоси падару модарам ҳамчун забони модарӣ, фанни забони модарӣ дар коллеҷи омӯзгории 95-солаи зерсохтори донишгоҳи давлатии Хуҷандбаноми академик Бобоҷон Ғафуров 12 сола аст ки муаллими омӯзгори забони тоҷикӣ ҳастам. ва тӯли 2017 то 2022 моҳи октябр фаъолияти роҳбариро дар дӯш доштам. дар коллеҷи омӯзгорӣ бисёр занҳои модарҳои маънавӣ зиёд ҳастанд. аз ҷумла дар паҳлӯи рости ман устоди арҷманди ман, устоди маънавии ман Хуршидахон Наҷмиддинова ҳузур доранд, ки ман аз синфи 8-умин дар коллеҷи омӯзгорӣ, дар он вақт педучилиши мегуфтанд, омӯзишгоҳ, фаъолияти худро дар соли 1993 оғоз кардам. ва устоди арҷманди ман ки дар паҳлӯи рости ман Наҷмиддинова Хуршидахон ҳастанд, дар толор аввал шеърхонӣ, гарчанде ки таҳкурсӣ аз падару модар ки ҳаст, боз чӣ тавр дар толор истодан, чӣ тавр шеър хондан, интонатсияю оҳангу шеърхониро устоди арҷманди мо ба мо омӯзонданд. умуман ман бо падару модари хеш ки асосгузору поягузори муваффақиятҳои илмию эҷодии ман ҳастанд, ман то ба ин дариҷа расидам ки соли 2015 номзади илмҳои филологӣ бо муваффақият дифои илм кардам дар зери роҳбарии академик Шокиров Туғрат Сироҷович. ва ифтихор аз он дорам ки мисли модарам гардам. бошад. саломат бошед. ташаккур, саломат бошед ва марҳамат. суханро ба устоди шумо медиҳем, муаллимаи азиз. мо бо занҳо, бо духтаракон, бо оянда тарбият кунандагон сару кор мегиред. хуб, албатта ҳамаи нозукиҳои ҳамин касби мураббиягиро ё ин ки масалан ҳамин омӯзгориро шумо ба онҳо воқеан меомӯзонед. бале, дар ҳақиқат падару модар, махсусан модар ва муаллим, ин ҳарду занҷирест ногусастанӣ. яке агар тарбиятгар дар хона бошад модар, дар муассисаи таълимӣ ин муаллим, омӯзгор аст. ман бисёр сарфароз ҳастам, бисёр шарафманд ҳам ҳастам ки шогирдони мо, дастпарварони мо, он нафароне ки дар аудитория, дар синфхона нишаста дарси моро гӯш карданд, сабақ омӯхтанд, бахтиёр ҳисоб мекунам.
شما یک چیز دیگر گفتید که چی در روزگار شما نقش مادر در خاطرتان مونده است. من هم در عائله آموزگار به وای رسیدم. پدرم مادرم آموزگار بودند. یک عجوبت کار در آن است که امروز در روز مخصوص روز شنبه و یک شنبه بسیار جوانان برای عیادت مادرشان به خانه پدریشان می روند. لیکن مادر من نمی رفتند. چرا؟ برای چی نمی رفتند؟ ما این چیز رو احساس نمی کردیم. هنوز خردسال بودیم، در مکتب می خوندیم. جای کاری که مادرم مکتبی که کار میکردند از خانمون تخمینا 2-3 کیلومتر کم اگر زیادتر نباشد کار میکردند. در همین فرصتی به کار رفتنشون 3-4 مکتب رو زیر کرده میرفتند. خانه بیبی هم یعنی مادر کلونی مادری هم در همون نزدیکی همون مکتبی که مادرم کار میکردند. بعد از به وای رسیدن روز پدرم گفتند من مخصوص مادرت رو از وی مکتب گرفته دیگر مکتب اجازت ندادم که هر روز دیدار بینی مادرش رو سزاوار باشد. بینید مادرم هر روز وقتی به کار رفتن عیادت مادرشون می رفتند، نصف روزی خوراکی نصف روزی در خانه پدریشون و بیگاهی حتما خیر خوشکنان و دیدار هر دویشون می رسیدند. پس دوری مادر و برای عیادت مادر رفتنشون شرط نبود و برای همین هم من از پدرم بسیار که عاقل و عادل بودند من تا امروز افتخار میکنم و مادر عزیزم که و سالهای آخر پدر و مادرشان کوچ بستند به شهر دوشنبه در آنجا اقامت میکردند. راستی گفت پدرم یگان مراتب نرو گفتند رو نداشتند. همه وقت راهی سفید میگفتند و دعا میخوندند. من گمان میکنم که پدر همه ما پدر و مادر همه ما الهی همین خیل نیکبین خیرخواه دوراندیش مهربان غمخوار باشند. باشد تشکر. اینقدر باشند عزیز و معتبر مادر پدر در عزیزی هر یکی شیرین ترند از یکدیگر. خب معلمه مرحمت همیشگی وقتی با مادر هم صحبت میشوید درد دل خود را میگویید، من فکر میکنم که شاید در بیشتری حالت بعضی از دختران بیشتر غم و اندوه و غصه خود را به مادر میبرند. وقتی که خرسند هستند شادی خود را خرسندی خود را شاید با مادرانشان کمتر تقسیم میکنند. همین گونه حالت ها هم هست، مشاهده کردگی هستید شما؟ البته. تشکر زیاد معلمه عزیز. پیش از همه وقتی که من درباره مادرم سخن کردم میخواهم اصلا یک چیز رو فکر میکنم که در زندگی ما رو تا به همین جاده رسیدن یک چند سبب ها وجود دارد. مثلا وقتی که ما به عرفیت نظر میکنیم، در عرفیت میگن که مادر فرشته روی زمین است، بهشت در زیر پای مادران است. در حدیث های محمد پیغمبر هم آمده است که مادر از گل نازکتر است. در کتاب مقدس قرآن هم سوره نساء محض به زن بخشیده می شود و در یک چند برنامه های پیشوای ملت نیست نقش زنان جانبداری می گردد و با برابر همین ما نظر میکنیم به دوری ها که در عصرهای میانه ابن سینا در تدبیر منزل نقش زن را در عائله نشان میدهند. عنصرالمولی کیکاووس در قابوسنامه خویش فرزندش گیلانشاه را در انتخاب زن چقدر نصیحت ها میدهد و همین این امروز برای ما همچنین درس عبرت، درس اخلاق باید که برای راست هدایت سازد. وقتی که اینجا معلمه درباره مادرشون گفته گذاشتن، از سیمای معلمه من گویا که مادر اون کس رو دیدگی بری شدم، چون که من معلمه رو سالهای دراز میشناسم، چه خاکسار تحمل پذیر هستم. من از سیمای اون کس مادرشون رو دیدگی بری شدم و انمو رفتار حمیده انسانی که مادرشون با معلمه آموختن در سیمای دخترشون ما دیدن میتوانیم که امروز یکی از آنهای موفق هستند و با برابر همین وقتی که از اوانی خردی خودم روی خاطر می آورم، مادرم در سایه معارف شهر خوجند منصور و ملاحت خان سالهای دراز فعالیت بردند که از روی اختصاص فیزیک متماتیک می باشند. هنگامی که فصلهای تابستان در بیرون در همین کت خواب می رفتیم شام، آسمانی ستاره زار رو می دیدن، از روی جرم‌های آسمانی ستاره ها سیستم های آفتابی با ما درس می گفتن. همون گوش کرده خواب می رفتیم. بعدا وقتی که سال 2021 روانشان شاد بود، مادر کلان هم گذاشتن، کتاب دست دوی مادر لایق شعرعلی رو گرفتن. هر شب در عائله 3 فرزند بودیم، مادرم خیلی پدرم خیلی شعر خوش نداشتن، همون یک بار همون شعر میخوندیم و هر شب یک شعر ایجاد کرده خو میرفتیم از شعرهای لایق شعرعلی و همیشه با ما میگفتن و امروز هم میگویند که
вақте ки ба ту муносибати дағалона мекунанд, ту бояд дон ки хомӯшӣ адаб аст ва ҳамин хомӯш будан рафтору одоби туро нишон медиҳад. хушбахтона баъди 18 солагӣ вақте ки ба шавҳар баромадам, хушдоманам яке аз занҳои бисёр ҳам меҳрубон ҳалим ки дар соҳаи тиб чандин сол умри худро сарфа карданд, ба ман рӯзгордориро бисёртар омӯхтанд ва имрӯз хурсанд ҳастам ки духтари ман, фарзандони ман дар сояи он кас, дар парастории он кас ба вой расида истоданд. аз урфу одату анъанаҳои миллии мо бисёр ҳам воқиф мебошанд ва онҳоро маҳз дар ҳамин роҳ ҳидоят мекунанд, тарбия мебахшанд. шумо дуруст гуфтед, вақте ки ман арӯз шудам ба хонаи модарам мерафтам, хоҳарам аз ман 1 сол калонтар мебошанд, мо ба наздики ҳарду шавҳар кардагӣ. вақте ки мерафтим бо хоҳарам ягон гап мегуфтагӣ мешудим, модарам диданд ки таъби мо хир аст, даро омда ханда мекарданд ё фақат мегуфтанд ки агар ту саломатии мана хоҳӣ, фақат гапи нағзе биёр. ҳама хонанда вазбинӣ ҳаст, ҳама хонанда камтар пасту баланд мешавад, то якдигар фаҳмидан якдигар нофаҳмӣ мешавад, лекин ту кӯшиш кун ки ҳамаи ина он намаке ки аз ту ҳамон хона мехӯрӣ, ҳамон намака қадр кун. ва бо ҳамин гуфтаҳои модарам имрӯз ман мумкин бошад насиҳатҳои падару модарам, насиҳатҳои хушдоману хусурам ки маро то ба ҷодии илм, то расидан ба ҳамин унвони мушаррафи номзади илмҳо оварда расонидааст. ва хушнуд аз он ҳастам ки имрӯз дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо дастгирии ҳама ҷонибаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки барои махсусан занҳои ҷавон чӣ қадар имтиёзҳо, чӣ қадар дастгириҳо имрӯз дида мешавад ва мо бояд ки ба қадри ин ҳама дастгириҳои хиратмандонаи пешвои миллат бирасем ва ҷавобанд барои тарбияи оянда фарзандони худ аввал ва фарзандони ҷомеа низ саҳми хешро гузошта бошем. муҳаббатномаҳои ман ба унвони бани одам, дар он боло бишуд имзо, шабат хушбоду рӯзат хуш. ташаккур. Саломат бошед. саломат бошед. алҳол хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 шаҳри Хуҷанд ба барномаи имрӯзаи мо ташриф оварданд ва шеърҳои бисёр як ҷолибу таъсирбахшро дар васфи зан модар бароямон қироат мекунанд. марҳамат. сад ҷону дилфидои як муддаои модар, фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. модар модар зи ҷонат ҷонам додӣ, аз гавҳари дида дидагонам додӣ. не хок будам, не оташу обу ҳаво, аз лаззати зиндагӣ нишонам додӣ. ман ба рағми неши хори душманон, бо туву бо шер борон зиндаам. эй баҳори сабздомон модарам, бо туву бо обшорон зиндаам. модар дигар аст, бӯи модар дигар аст, моҳ аст ба зебу рӯи модар дигар аст. сад мӯи сиёҳи кокули ёр яксу, яктори сафеди мӯи модар дигар аст. хуб, ташаккури зиёд ва мо барномаро идома медиҳем. хуб, марҳамат. инҷо як нафар табиб нишастанд, он кас ҷарроҳ мебошанд. марҳамат. инҷо ҳар нафар аз мавқеъ ё худ мақоми модари худ гап зад ки дар минбаъда тақдири ӯ воқеан ҳам падар, модар, хуб волидайн саҳми хешро гузоштанд. барои он ки шумо имрӯз ба ин чӣ мегӯянд дар ҳамин ҷодаи интихоби худ муваффақ бошед, саҳми модари хешро то кадом андоза назаррас арзёб мекунед? ташаккур. модари ман низ ҳамчун табиб кор мекунанд ва ман дар ёд дорам ки аз хурдиам баъди бохча ҳамчун табиб кор мекардам. ман дар назди он кас бозӣ мекардам, мегаштам ва медидам ки чӣ хел модари ман беморонро қабул мекарданд, беморонро муолиҷа мекарданд ва ба ин нигоҳ карда кори духтурӣ ба ман маъқул шуд, ба ман тасарруф шуд ва ман ҳам ҳамин давомдиҳандаи кори модарам шудам ва хостам ки табиб шавам. яъне модари ман то ҳол ҳам ба ман ягон чизи нофаҳмо бошад барои муолиҷаи бемор, ман аз он кас маслиҳат мепурсам ва он кас ба ман маслиҳати худро дареқ намедоранд. яъне модари ман барои ман як шахсе ҳаст ки кори духтуриро маъқул кунониданд ҳамчун фаъолияти худашон. шумо касби модарро идома дода истодаед. барои ман шахсан бисёр як аҷоиб аст донистани он ки модари шумо кие? модари ман асабшинос ҳастанд. ман вақти дар донишгоҳ хондам,
асабшинос шудан мехостам, лекин барои ман ҷарроҳӣ, кори ҷарроҳӣ бисёртар маъқул буд. Ман аз ҳамин сабаб кори ҷарроҳиро. ҳар акнун модаратонро ба мо муаррифӣ кунед. модари ман Мансурова Нигина Абдуллаевна дар беморхонаи физиотерапевтии ҷумҳуриявӣ кор мекунам, мудири шӯъбаи спиналӣ мебошам. офарин. дар кадом ҳолат хавотири модари худро шумо эҳсос мекунед? ҳамин гуна ҳолатҳо мешавад? ҳамин ҳолатҳо бисёр мешаванд, аз сабаби ки ҳамчун табиб фаъолият мебаранд. Агар ягон бемори вазбин бошад ё беморе ки мисол муолиҷа мекунанду муолиҷашон бисёртар эффекти худро намедиҳад, бисёр ғамгин мешаванд. Ягон натиҷа надиҳад, бисёр ғамгин мешаванд ки чӣ хел ба ин бемор мо ёрдами худро расонем гуфта ва дар хона консилиуми байни ду духтурон мешаванд ки чӣ хел маслиҳат метӣ гуфта аз ман мепурсанд ва ҳамин тавр мегузарад. аз касбу кори интихоб кардаи шумо дар хавотир нестанд? Масалан ҷарроҳ будан, на ҳар кас ҷарроҳ шуда метавонад. аввалаш ин ки дигар ин ки воқеан ҳам як кори бо масъулият мушкил аст ва духтур табиб набояд ки иштибоҳ кунад. ана ҳамин ҷо ягон андоза хавотири модарро эҳсос мекунед? ҳар шабе ки мисол навбатчӣ бошам пурсида меистанд ту чӣ хел ту хӯроки хӯрдӣ ё ки мисол шаби дароз дар оператсия будӣ, дар ҷарроҳӣ будӣ, чӣ кор мекардӣ, як пиёла чой нӯштӣ, чо кардӣ, мепурсанд. ҳар саҳарам мисол мепурсанд ки ягон бемори вазбин омад, ягон маслиҳат нест гуфта, мисол дар хонаам биём монда шуда биём, мегӯям ки бачам имшаб бисёр ҷарроҳӣ кардӣ, чӣ кардӣ, касалҳо бисёр омаданд гуфта пурсида меистанд ҳардам. саломат бошед. Ба модари худ салому паёму табрикоти моро расонед. ташаккури зиёд. саломат бошед ва сипоси бепоён барои он ки воқеан ҳам вақти пурқимати худро дариғ надоштед, имрӯз дар барномаи мо иштирок мекунед. ташаккур. хуб, марҳамат, ки меҳрномаи худро нисбати модараш марҳамат баён мекунад? рози дили худро гӯед. чун имрӯз ҳама аз хилқати модари хеш, аз خلق خوی مادر خیش حرف کردند. میخواستم نیز از روزگار مادر خیش چند سخن گفته باشم که مادر من نیز آموزگار بودند و من نیز کسب آموزگاری را در پیروی آن کس امروز به دوش گرفتم. مادر من در پرتو آن که آموزگار بودند باز هنر هم داشتند، یعنی هنر یورمدوزی. در خاطر دارم ایام خردسالی فارغ از درس می آمدند و با دوختن سوزنی مشغول می شدند. همیشه غزل می خواندند، سری همین هنری خیش غزل می خواندند، شعرها می خواندند. و همین وقتی که پرسان می شدیم که این از کجا شما آموختید، می گفتند که از مادرم. و در حقیقت هم بیبی کلانم یک زنی خیلی فرشته خوب و زنی خیلی خردمند بودند که مجلس های زنان دیه به آن کس نمی شد. در خاطر دارم روزهای نوروزی بیبیم جشن آزمون های اللهخوانی در بین نبیره ها و عروسانشان تشکیل می کردند. و بعضا فکر می کنم که این خیل زنان و مادرانی که در گذشته همه خیل دختران عارفه و عاطفه را تربیت کردند، امروز هم باید ما آموزگاران همه خیل دختران را تربیت کرده باشیم. همه خیل دخترانی که آینده فرزندان آنها هم توانند چنین با مهر و محبت از هنرشان، از مهر و محبتشان، از علم و دانش و نزاکتشان با افتخار حرف کرده توانند. تشکر. سلامت باشید. مرحمت. مادر من نیز آموزگار بودند. به ما نصیحت میکردند که میراث بهترین پدر مادر این علم است. علم پیشبرنده حیات است. اگر فرزند صاحب عقل، صاحب ذکاوت، صاحب دانش، معرفت باشد، همه وقت سربلند می شود. من از مادرم سپاسگزارم. саломат бошед. саломат бошед. бинандагони азиз, ба дигар шабака пайваст нашавед. бо симои мустақили якум бимонед. пас аз бахши реклама барномаи печтоби замонро идома медиҳем. модари хушназарам, ҳар назарам ҳадияи туст. ин унвони имрӯзаи барномаи печтоби замон аст ва инак мо суҳбатро дар ин студияи печтоби замон идома медиҳем. хуб, як нафар бисёр ҷавони хушқадду қомат инҷо нишастаанд. ин ҷавон номи зебо доранд. номашон
اوریان مهر است. و روز گذشته من نزد استاد همین جوان رفتم با فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند، استاد عمر علیویچ، و همین جوان را به من معرفی کردند و یک پارچه مونولوگ مادر را به من قرائت کرده دادند و من خواهش کردم از استاد که همین شاگرد استاد امروز در برنامه ما اشتراک کرده باشند و واقعا هم همون مادرنامه خود را اینجا به ما خوانده دهند. و پیش از آن که شما به این صحنه ما برآیید، مرحمت اول به سوال ما جواب میگویید، بعد خوب مهارت خود را نشان میدهید. اکنون مهر و محبت خود را نسبت مادرتان شما چخیل خوب افاده میکنید؟ بزرگواری گفته است رنج دنیا برکشیدم ارزش مادر نشد، سیم و زر را برکشیدم قیمت مادر نشد، آنچه خوردم هر لذیذ در تمام عمر خود، لذت شیر سفیدش قیمت طلا نشد. واقعا هم من نمیدونم مهر مادر را چگونه بیان کنم. هر قدری که درباره مادران چیزی که نگویم این کم است. من به نهایت مادر خود را دوست می‌دارم، البته همه مادر خودش را دوست می‌دارد. مادر برای همه ما یک نعمت بی‌بها است. زن مادر چنانکه میگن از طرف خدای تعالی برای هر یک مرد امانت است و ما باید این امانت را چون گوهرک چشم احتیاط کنیم. خب بزرگوار میگوید با حسن و ملاحتت بهار ای زن، شوینده گرد و بی‌غباری ای زن، من جای تو را مگر معین کردم، دنیا همه شه تو شه سواری ای زن. بانوان عزیز عید مبارک باشد. خب اینک یک مونولوگ آماده کردیم و این را باشد پیشکش شمایان میگردونیم. مرحمت. از دلم پرسیدم ای دل چی میخواهی؟ مگر عشق و محبت یا مال و ملک؟ دلم گوش کرد و جواب داد مهر مادر میخواهم. از چشمانم پرسیدم ای چشم تو چی میخواهی؟ آیا نگاه عاشقانه میخواهی و یا اینکه این حیات رنگین و گوارا؟ چشمانم از اشک پر شد و گفت نگاه گرم و نورانی مادر را میخواهم. از کتفانم پرسیدم استخوان سخت داری و چرا قوت زیاد نداری؟ مگر میترسی؟ کتفانم جواب داد آخر من دستان مادر را در روی کتفانم ندیدم. از دو دستانم پرسیدم تو میخواهی دست دوست داشتم را گرفته استراحت کنی و یا اینکه میخواهی پولهای زیاد را به دست آری؟ دستانم از کار ماند و گفت من میخواهم دست مادرم را گرفته به سیر و گشت روم. از گوشهایم پرسیدم آیا به تو سرودهای نو به نو میفارد؟ آیا میفارد که دوست داشتم تو را جان گوید؟ گوشهایم گفتند به من تنها نصیحت‌های مادر میفارد. خدایا
تمامی وجودم، تمامی حسیاتم مادر میخواهد. مادرم را برگردان تا که گوشهایم نصیحتش را شنود، به دلم مهرش را بخشد. از دستانم گرفته رفتیم به سیر و گشت گوید. این چی خوشبختی است. لیک من دیر کردم خدایا، دیر کردم. خدایا مادرم را برگردان. مادر جان مرا میشنوی؟ چرا خاموشی؟ چرا برای ناله و زاره هایم جواب نمیدهی؟ مگر از من سخت دلمانده شده ای؟ نخواد که من تو را از دست داده باشم، نخواد که من تو را با چشم سیر ندیده باشم. آه زندگی بر من تنها اینقدر سخت آمدی. دیگران مال و دولت دارند و خرسند هستند، لیکن به من نه دولت و نه مال و ملک در کار نیست. وقتی تو را ندارم مادر جان، مادر جان. تشکر اوریون مهر، تشکر. سلامت باشید. برنامه رو ادامه میدهیم. خب اینجا استادی ما البته ما میفهمیم که روزی کاری است و شما نیز سرکارتر هستید، برای اون که وقتی پرقیمت خود را دریغ نداشتید امروز در برنامه ما شرکت نمودید. ما با شما سپاس میگویم استاد عزیز، خوش آمدید. و وقتی ما مردان، اول مادران، ثانی خواهران، الهی صحت و سلامت باشند. سلامت باشید استاد. تشکر. بار دیگر خوش آمدید و ما برنامه رو ادامه میدیم. این قسمت جنبستی برنامه است. مرحمت اونهایی که تا این فرصت فکر خود را نگفتند، شما میتوانید اندیشه های خود را بیان کنید، چهره کشایی کنید، چهره مادر را کشایید. بیاید از شما میپرسیم. مرحمت. پروین اعتصامی نام شاعره میگوید که دامن مادر نخست آموزگار کودک است. طفل دانشور کجا پرورده نادان مادره. یعنی هیچگاه طفل دانشور از دست مادر نادان پرورش نمیگیرد. یعنی مادر او داناست که او نیز دانا و به مقام و مرتبه میرسد. میخواهم از کوتاه از قصه یادآور شوم که یک نفر توماس ادیسون، یک نفری که به جایزه نوبل مشرف شده است، قصه میکند زمانی که او به مرتبه های بلند میرسد، او از خردسالی وقتی که نخست به مکتب رفته بود، چندین مراتبه وقتی که او البته سوادی کافی گرفته نمیتواند، بر روز معلمش مکتوب به دستش میدهد که به مادرت ببر. وقتی که او مکتوب رو میگیرد و به مادرش میآورد، مادرش چون اهل سواد بود مکتوب را باز میکند و میخواند که آنجا نوشته شده است که از فرزند شما چیز حاصل نمی شود، شما میتواند اینا در خانه تربیت کنید چون تربیت را در او اثر نیست. مادر این را به فرزندش آشکار نمی سازد و با او مستقل مشغول می شود و بینید وقتی که او بزرگ می شود توماس ادیسون می شود، یعنی یکی از جایزه داران نوبل می شود. حاصل این قصه هم این است که بزرگی مادر را بینید که از خس کسی ساخت. و من با همین سخن را به فرجام میرسانم. بگذار همه مادران
در سر فرزندان خویش چون سایه همیشگی باقی بمانند. تشکر. خب مرحمت برای اونهایی که واقعا شما مرحمت واقعا شاید امروز با این یا آن سبب با قدر مادر خویش نمیرسند، شما چی پیشنهاد دارید، چی تکلیف دارید، چی گفتنی؟ پرستار دلم یک دانه من، توی مادر چراغ خانه من، تمام آرزوهایم تو هستی عزیز در دلم دردانه من. اینجا تمام استادان ما سخن کردن درباره مهر مادر خویش، محبت و غمخواری های مادر خویش. البته مادر بزرگترین شخص است در حیات فرزند. فرزند را تربیت می نماید، او را به راه راست هدایت می کند و وقتی که فرزند خویش را روی کار می بیند به اختیار می فخرد. هستند در جامعه شخصانی که به قدر مادر خویش نمی رسند. آنها را خوار و ذلیل می دارند. آنها شخصانی به معرفت هستند. اینجا همه درباره مادر خویش سخن کرد. من نیز می خواهم ذره هم باشد درباره مادر خودم بگویم که مادر من شخصی نیستند که یا آموزگار، شخص صاحب علم نیستند. آن کس خانشین هستند. لیکن چه مشکلی های می شود؟ اگر روزی می شود که من به مشکلی دچار می شوم، مادرم به من زنگ می زنند و می گویند که دخترم قلبم چنان می تپد که گویا به تو مشکلی آمده است. مادرتان را پزمان شده؟ گفتنی هستم مادر جان خیلی دوستت می دارم و خیلی یادت کردم. قدر مادر را همچو قدر نان بدانید دوستان. نام نیکش را همیشه آورید ورد زبان. مادرش را دوست می دارد همه پیر و جوان، چون که از مادر فقط فرزند می ماند نشان. تشکر، سلامت باشید. به نزد یک قاضی 2 نفر زن می آیند. در دست آنها 1 نفر طفل بسیار کوچک است. 2 نفر زن از قاضی التجا می کنند که حکم درست برآورد. زن یکم می گوید فرزند از آن من است کودک. زن دوم می گوید فرزند کودک از آن من است. قاضی فکر می کند یگان مرتبه این خیلی معما رو ندیده بود، باید چیکار کرد؟ فکر می کند و قاضی که بسیار خیرتمند بود می گوید فرزند رو به میانه گذارید، با خنجر 2 نیم کنید، نصفش رو به یک زن، نصف دیگرش رو به یک زن دهید. اونگه زنی آمده داد و فریاد میکند من مادر او نیستم، کودک رو به زنی دویم دهید. از این قاضی حکم برآورد که زنی که از بحر کشته شدن فرزندش برآمد این مادر حقیقی است. بله. از الله های شیرین، از قصه های دیرین، آید صدای زیرین، تعظیم بزن به مادر. او بود و ما ظهوریم، با عقل با شعوریم، در عیش در حضوریم، تعظیم بزن به مادر. سلامت باشید. تشکر. مهری که ما داریم نسبت مادر خیلی بی اندازه است، ولی تنها همین را گفتنی هستیم که همه مادران عید بر شما مبارک باشد و همیشه سایبان بر سر ما بمانید. سلامت باشید. تشکر. البته درباره مادر بزرگداشتی او سخنها زیادن، فقط همین را میگویم که خاک پایش سرمه چشمی من است، در ریزایش جنتی پیچیده است. بهر حرمت لایق ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. سلامت باشید. تشکر. خب معلمای عزیز، در فرجام برنامه من بسیار میخواستم که برنامه امروزه رو که خیلی پرغناوت هم بود، من فکر میکنم که خب یک جنبست زیبا هم داشته باشد. برای شما پیش از همه اظهار سپاس میکنم به خاطر که امروز همه ما رو سرجم کردید اینجا بابت ستایش مادر. چقدر سخنهای ارزشمند گفته شد. اصلا گریم هر روز روزی مادر است. ما اینجا چقدر در وصف و
ستایش شکوه و عظمت مادر سخن نکنیم کم است. البته همه مهر دل خود نسبت مادر بیان کرد. تمام موجودات روی عالم سری تعظیم فرود می آورد، سجده می کند به مادر. واقعا هم مادر بزرگترین، مقدسترین، نادرترین شخص است در روی عالم برای هر یک ما، زیرا با همین مهر و محبت چون آفتاب عالم را به حیات هر یک ما و شما گرمی و روشنی می بخشد و همین محبت مادر نسبت فرزند و محبت فرزند نسبت مادر بگذار ابدی باشد. و البته امروز از جانب دولت و حکومت، از جانب خیلی گفتیم پیشوای معظم ملت بابت بزرگداشت زن مادر باز هم برنامه های دولتی و نقشه چاره‌بینی ها طرحریزی گردیدن و ما پیوسته کوشش میکنیم که همیشه مادر ما من مادر تاجیک در جامعه موقع خود استوار نگاه دارد و همیشه در احاطه مهر و محبت مادری و فرزندی یک زندگی با سعادت را داشته باشد. اینجا من میخواهم باز هم چون نام موضوع برنامه را از لایق گفتید، مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست، اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست. این مصرع‌های بی‌زوال استاد زنده یاد لایق شیرعلی را پیش از همه برای مادر خودم و برای مادران تمام دنیا میبخشم و میگویم که مادر جان من شما را خیلی دوست می‌دارم. چگونه اینجا معلمه گفتن تمام موفقیت ها، پیشروی ها و تمام ذره هم باشد امروز در جامعه مقام و منزلت داشته باشیم، همین هم از تربیت، از مهر و محبت مادر است و بگذار مادران تمام دنیا زنده باشند. بازار صابر خیلی خوب در وصف مادرشان گفتند آلوچه لطه‌دار است مادر من، قشلاقی خاکسار است مادر من، یعنی که بزرگوار است مادر من، در زندگیش مزار است مادر من. و بگذار مادران ما همیشه دعاگوی سری فرزندان خود ابدا باشند. تشکر. تاریخ بوی و رنگین ملت کهن بنیاد ما نیز گواه آن است که در مقام و منزلت زن همیشه والو نگاه داشته می شد و ما این را از زندگی نامه شاه اسماعیل سامانی با ملکه بانویشان، با از زندگانی نامه عمر خان با نادره بیگمشان، چقدر که آنها به هم دیگر مهر و محبت و صمیمیت داشتند و حتی زوجه های خود را به کارهای دولتی نیز مائل کرده بودند و همچون مصلحتگر اساسی خودشان آنها را می‌دانستند و ما دیده می‌توانیم. و امروزه این محفل ما هم به بزرگداشت مادر که بخشیده شده بود، همینجا سخنهای اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان را یادآور شدن میخواهم که گفته بودند که زنی آگاه و با معرفت در همه دور و زمان برای تربیت اخلاقی و روانی فرزندانش وقت و فرصت و امکانیت مساعد را فراهم آورده میتواند و جنبسته همه اون سخنهایی که از قعر دل هر یک ما امروز برآمد این گواه اون است که مادران ما آگاه بودند، با معرفت بودند و ملت ما هم در همین فرصت استقلالیت خود دیده توانست بزرگی مادران خود را و من بسیار میخواهم که هر یک بانو، هر یک زن، هر یک مادر ما
ҳамин чӣ тавре ки назди мо вазифа гузоштанд худобаҳу бомаърифат бошад. ҳамаи бонувонро бо идашон табрик мекунем ва барои онҳо хушиҳои рӯзгорро таманно дорем. ташаккури зиёд. ва ман дар фарҷоми барнома ба ҳамаи дастандаркорони ана ҳамин барнома, ба онҳое ки воқеан ҳам имрӯз дар ҳамдастӣ ҳамин барномаи идонаи моро рангин намуданд, ба ҳамаи шумоён иштирокчиёни азизи барномаи имрӯзаи мо, меҳмонони азизи мо сипос мегӯям ва барои ҳамкорӣ ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, шӯъбаи кор бо занон ва оилаи ҳукумати шаҳри Хуҷанд изҳори сипос мегӯям барои ҳамкори муаллимаи азиз. Он нафароне ки имрӯз дар барномаи мо ширкат доштанд, мо гӯш кардем, шунидем, хандидем, гиристем, гуфтем, шунидем, суруд хондем, рақсидем. ҳамаи ин барои модар, барои хурсандии модар аст. ва дар фарҷоми барнома модар ҳамагӣ 5 ҳарф, аммо дар маънӣ ҳар як ҳарфи он мазмуну мундариҷа, шукӯҳу шаҳомати баланд дорад ва дар тасвираш садҳо достону раманҳо офарида шуданду ғазалу таронаҳо сароида шуданд. модар барои инсоният азизу муқаддас аст. пас то зиндагӣ боқист, эҳтироми модар ба ҷо орему ҳар рӯз меҳрномаи худро ифшо кунем. модари хушназарам, ҳар назарам ҳадияи туст. бори дигар барои иштирокатон сипос. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.